ಸೊ ಇವತ್ತು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ದ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ 3 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 33, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 34 ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 35ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗದ್ಯಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 33, 34 ಮತ್ತು 35ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ FA SA ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು, ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಸಹಿತ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಲಿಂಕನ್ನು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 33ದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಥಾಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್, he would never fail if he knew 3 things was the thought that came to certain king's mind ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, write the 3 questions for which the king wanted to have answers. ಉತ್ತರ, the 3 questions for which the king wanted to have answers are: first one, what the right time to begin something. Second one is, who should a king listen to. Third one, what is the most important thing for a king to do ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನೇದಿದೆ, ಇದು ಸೊ ಮೂರನೇದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಮೂವ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ಇಫ್ ಯಸ್, ವೈ? ಇಫ್ ನೋ, ವೈ? Answer, the king was not satisfied with the answers because he got so many different answers. Number 4th question, what did the king decide to seek advice from? Answer, the king was decided to ask his questions to the hermit who was widely known for his wisdom. In the next, ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 34ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅದರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇರ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ wounded person? ಆನ್ಸರ್, ದ wounded person had a large wound in his stomach. The king washed it and covered it with his handkerchief till the blood stopped flowing. The king redressed the wound and looked after him. The king took necessary caring to save his life. Second question, why did the bearded man swear revenge on the king? Answer, the bearded man swore revenge on the king because the king killed his brother and seized his property. Third question, who had wounded the man and why? Answer, the king's bodyguard recognized him and attacked him to prevent the harm which may happen to the king by that person and wounded him in a fight. Fourth question, why did the man say that he would serve the king as his most faithful servant? Answer, the man was very much changed because the king had saved his life. To show his gratitude, he said that he would serve the king as his most faithful servant. ಇನ್ನು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 35ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇರ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 33 ಮತ್ತು 34ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಾಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, what did the king promise the man? Answer, the king forgave him and promised that he would give back his property. Second question, the hermit said that the king had been answered. If you agree, what was the answer to the first question? Answer, yes, it had been answered. The answer to the first question is, there is only one time that is important and that time is now. It is most important because it is the only time that we have power to act ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು, why did the hermit say that he was the most important man? Answer, the hermit said that he was the most important man at that time because indirectly he saved the king. If the king was not with him, he may have been attacked by the
wounded man ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ನೌ is the most important time. Why? Answer. According to hermit, now is the most important time because it is the only time we have the power to act. Past is already gone and future is uncertain. Fifth question, what according to the hermit was the most important business? Answer. According to hermit, the most important business is to do good to others because we are sent to this world for that purpose only. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯ 2ನೇ ಪಾಠ ದ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 33, 34 ಮತ್ತು 35ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಾಯಿತು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಅಂತ. ಲಿಂಕ್ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇಜನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ID ಇದೆ, ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಅಂತ. ಅದರ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹಿತನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, PDF ಫೈಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ಸೈನ್ಸ್, SS, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ತರಹದ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೂಪನಾತ್ಮಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತನೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೋಪ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ 9ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟನ್ನು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ.